హలో ఫ్రెండ్స్, హౌ ఆర్ యూ? ఈరోజు అకౌంటింగ్ పార్ట్ 4లో అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ గురించి తెలుసుకుంటాం మనం. ఓకేనా? అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్. వాట్ ఈస్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్? ద అకౌంటింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ ద అకౌంటింగ్ కన్వెన్షన్స్ ఆర్ కాల్డ్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్. అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ గ్యాప్, GAAP, గ్యాప్. What are the accounting principles? Accounting period concept, accrual concept, business entity concept, cost concept, dual aspect concept, evidence concept, matching concept, money measurement concept, going concern concept, revenue realization concept, historical concept. అలాగే కన్వెన్షన్స్, ఈ 4 కన్వెన్షన్స్ అనమాట. మెటీరియాలిటీ, కన్సిస్టెన్సీ, conservatism, disclosure. Okay, what is accounting period concept? Accounting period concept. First one, all business transactions should be recorded in the books of accounts for the particular period. What is accrual concept? According to accrual concept, accrued income and accrued expenses should be recorded in the books of accounts, even though cash is not received or not paid. Accrued income means the income receivable. Accrued expenses means expense payables. For example, rent payable, salary payable, interest payable, etc. You have to follow the accrued concept to know the financial position, to know the profit. Third one, business entity concept. What is business entity concept? According to entity concept, the business is treated as a separate person. The owner is treated as a separate person. అంటే మనం బిజినెస్ చేసినప్పుడు ఓనర్ని సపరేట్గా ట్రీట్ చేయాలి, బిజినెస్ని కూడా సపరేట్గా ట్రీట్ చేయాలన్నమాట. ఫోర్త్ వన్, కాస్ట్ కాన్సెప్ట్. వాట్ ఈస్ కాస్ట్ కాన్సెప్ట్? According to cost concept, all the business transactions should be recorded in the books of accounts at actual cost price. Next one, dual aspect concept. What is dual aspect concept? According to dual aspect concept, every business transactions must be contained on debit and credit aspect. For each debit, or there must to be a corresponding credit. In balance sheet, the total liabilities are always equal to assets due to dual aspect concept. For example, started business, brought cash 5,000. ఓకే అన్నప్పుడు మనము బ్యాలెన్స్ షీట్లో మనకి క్యాపిటల్ 5,000, క్యాష్ 5,000, టోటల్ లయబిలిటీస్కి టోటల్ అసెట్స్ ఈక్వల్గా అవ్వాలన్నమాట. దట్ ఈస్ డ్యూయల్ ఆస్పెక్ట్ కాన్సెప్ట్. ఇది బ్యాలెన్స్ షీట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఎవిడెన్స్ కాన్సెప్ట్. వాట్ ఈస్ ఎవిడెన్స్ కాన్సెప్ట్? అకార్డింగ్ టు ఎవిడెన్సీ కాన్సెప్ట్, the business transactions must be supported as a documentary proof. Evidence concept. For examples, DC, GRN, MRN, stamp, bank statements, credit note, debit note, etc. All the business transactions which are being expressed in monetary terms should be recorded in the books of accounts, ignoring non-monetary terms. All the business transactions which are being expressed in monetary terms, all the business transactions which are being expressed in monetary terms
should be recorded in the books of accounts, ignoring non-monetary transactions. For example, sold goods and received cash, purchased goods and paid cash, sold goods on credit, ఇవన్నీ చెప్పొచ్చు అనమాట. అలాగే ఎంప్లాయీ స్కిల్స్ని మనం రికార్డ్ చేయడానికి లేదు అనమాట. డోంట్ రికార్డ్ ఎంప్లాయీ స్కిల్స్. మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్. అకార్డింగ్ టు మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్, all expenses should be compared with all incomes. For example, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ మనం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ రాసేటప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్పెన్సెస్, ఇక్కడ ఇన్కమ్స్ ఇలా రాయాల్సి వస్తుంది అనమాట. మ్యాచింగ్ చేయాలి ఇవి రెండిటికి. అది మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ ఉపయోగించి మనం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాస్ రికార్డ్ చేస్తాం అనమాట. వన్ ఈస్ గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్. అకార్డింగ్ టు గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్, the business is assumed to run for the long period. ఫర్ ఫ్యూచర్ డేట్లో కానీ లాంగ్ పీరియడ్లో కానీ నడుస్తుంది, బిజినెస్ రన్ అవుతుంది అనే ఉద్దేశంతోనే మనం బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. రెవెన్యూ రియలైజేషన్ కాన్సెప్ట్. అకార్డింగ్ టు రెవెన్యూ రియలైజేషన్ కాన్సెప్ట్, the company concentrates on how to recognize revenue. For example, ఎక్స్ కంపెనీ జనవరి 1 రోజు ఒక కార్ని సేల్ చేసింది. ఎక్స్ కంపెనీ జనవరి 1న ఒక కార్ని సేల్ చేసింది ఒక కస్టమర్కి. ఓకే, ఆ కస్టమరు 10th రోజు అమౌంట్ పే చేసి కార్ని ఇంటికి తీసుకెళ్ళిండు. మనం బుక్లో ఏం రికార్డ్ చేయాలంటే 10th రోజు సేల్ అయింది కాబట్టి ఆ 10th రోజు డేట్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ రోజు బుక్ చేసుకున్నాడు కదా కస్టమర్ వచ్చి, ఫస్ట్ డేట్కి నాడు ఫస్ట్ డేట్కి బుక్ చేసిండు, కానీ అమౌంట్ మాత్రం ఇవ్వలేడు, 10th ఇచ్చిండు. కాబట్టి మనం మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ చేసేటప్పుడు బుక్లో 10th డేట్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. అది రెవెన్యూ రియలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ చెప్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ హిస్టారికల్ కాన్సెప్ట్. వాట్ ఈజ్ హిస్టారికల్ కాన్సెప్ట్? అకార్డింగ్ టు హిస్టారికల్ కాన్సెప్ట్, ట్రాన్సాక్షన్స్ షుడ్ బి రికార్డెడ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ డేట్ వైజ్. అంటే మనం జర్నల్ ఎంట్రీస్ రాసేటప్పుడు డేట్ వైజ్గా రికార్డ్ చేయాలన్నమాట, డేట్ వైజ్గా రాయాలి. అది హిస్టారికల్ కాన్సెప్ట్ చూపిస్తుంది అనమాట. అలాగే ఇవన్నీ కూడా కాన్సెప్ట్స్ అండ్ కన్వెన్షన్స్, ఇవన్నీ కలిపి అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ అంటాం మనం. కన్వెన్షన్స్ అంటాం వీటిని. ఈ 4 ఉన్నాయి కదా, వీటిని కన్వెన్షన్స్ అంటాం. ఇవి 11 ఉంటాయి, కాన్సెప్ట్స్ అంటాం. వాట్ ఈజ్ మెటీరియాలిటీ? అకార్డింగ్ టు కన్వెన్షన్ ఆఫ్ మెటీరియాలిటీ, ఆల్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మెన్షన్ ఇన్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ షుడ్ బి టాలీ ఫిజికల్లీ. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కన్సిస్టెన్సీ. వాట్ ఈజ్ కన్సిస్టెన్సీ? According to convention of consistency, any rules and policies and methods adapted in the books of accounts preparing final accounts should be following consistency. That means the method should not be changed in any cost. For example, straight line method, రిటర్న్ డౌన్ లైన్ మెథడ్. అంటే మనం తరుగుదల పద్ధతి యూజ్ చేసినప్పుడు ఏదైనా ఒక పద్ధతి ప్రకారమే వెళ్ళాలి, మధ్యలో చేంజ్ చేయడానికి అనేది వీలు లేదనమాట. అది కన్సిస్టెన్సీ కాన్సెప్ట్ చెప్తుంది మనకి. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కన్జర్వేటిజం.
According to convention of conservatism, all the expected expenses should be prepaid ignoring all expected incomes. Okay, disclosure. What is disclosure? According to convention of disclosure, all the financial information should be disclosed in final accounts without hide. అంటే మనం ఫైనల్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు అన్నిటినీ డిస్క్లోజ్ చేయాలి, ఏది కూడా దాచకూడదు అనమాట. కంటింజెంట్ లయబిలిటీస్ అండ్ కంటింజెంట్ అసెట్స్ షుడ్ బి డిస్క్లోజ్ అండర్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ యాజ్ ఫుట్ నోట్. కనిపించే ఆస్తులు కనిపించని అప్పులు ఆస్తులని కూడా మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ కింద ఫుట్ నోట్లో రాయాలన్నమాట. దేని కూడా దాచడానికి వీలుండదు, అన్నిటినీ డిస్క్లోజ్ చేయాలి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. హ్యావ్ ఏ నైస్ డే.